આમ આદમી પાર્ટીથી છેડો ફાડ્યા બાદ રાજુ કરપડા છે તે કયા પક્ષમાં જશે તેની ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી અને આખરે ખેડૂતો સાથે કેટલી યાત્રાઓ કર્યા બાદ સભાઓ કર્યા બાદ રાજુ કરપડા છે તેણે ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પોતાનો પસંદગીનો કળશ છે તે ઢોળ્યો છે અને આખરે રાજુ કરપડા છે તે ગાંધીનગર કમલમ ખાતે પહોંચ્યા હતા। અહીં તેમણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓની હાજરીમાં કેસરિયા કર્યા હતા। જી हाँ, भारतीय जनता पार्टीना नेताओनी हाजरीमां राजू करपड़ा छे ते भारतीय जनता पार्टी में जोड़ाया हता। आ दरमियान तेमना समर्थको पण पार्टी में जोड़ाया हता। आ दरमियान राजू करपड़ाए भारतीय जनता पार्टी में जोड़ावा पाछळना कारणनी पण वात करी हती ने साथे साथे भूतकाळमां जे पार्टी में रही चूक्या छे ते आम आदमी पार्टी ने लईने पण घणी वात करी हती। शुं कह्युं छे राजू करपड़ाए ते सांभळो। आजनी प्रेस वार्ता में तमाम पत्रकार मित्रों ने मारा जय किसान, खास करी अहींया मंचस पर बिराजमान भारतीय जनता पार्टी ना महामंत्री अनिरुद्धभाई दवे, साथे ज मान्य गोरधनभाई झड़पिया, मान्य भारतीय जनता पार्टी ना अग्रणी वरदभाई बोगरा, प्रदेशना मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर अनिरुद्धभाई, अनिलभाई पटेल, साथे ज प्रदेश मीडिया इंचार्ज प्रशांतभाई वाला, प्रदेश उपाध्यक्ष जयसिंहभाई सोलंकी, जयसिंहभाई चौहान, साथे ज प्रदेश उपाध्यक्ष रसिकभाई प्रजापति अने अहींया मोटी संख्या में ज्यारथी हूँ जाहेर जीवन में आव्यो त्यारथी लई अने आज दिवस सुधी मने क्यारेय एकलो नथी पड़वा दीधो। खंभे हाथ मूकीने साथे उभा रह्या छे एवा मारा खेडूत भाईओ ने वडीलो। आम तो हूँ 2017-18 थी खेडूतनुं संगठन बनावी खेडूतो माटे लड़तो। त्यार पछी 2021 में एक राजकीय पार्टी नी अंदर हूँ जोड़ायो। एक स्वप्न लईने निकळ्या था कि अमारा खेडूत ने केवी रीते सुखी समृद्ध बनावी शकाय, केवी रीते खेडूत ने गामडाओनी अंदर ज वसवाट करी रहे, गामडाओ भांगे नहीं, गामडा तूटे नहीं, खेडूतनुं मजबूत संगठन बनावी नाना मोटा खेडूतना प्रश्न होय तो एने वाचा केवी रीते आपी शकाय। आ सपनु जोई अने एक चौक्कस पार्टी नी अंदर 2021 में जोड़ाया कि अमारा खेडूतनो अवाज बुलंद बनावी शकाशे। परंतु खेडूतोना मुद्दे ज्यारे पण लड़ाई लड़वानी थई छे तो मजबूताईथी खेडूतोनो अवाज बनी सौराष्ट्रना तमाम गामडाओनी अंदर, तमाम तालुकाओनी अंदर ज्यारे ज्यारे पण कुदरती आफत आवी होय, अतिवृष्टि अनावृष्टि तो तमाम मुद्दे अवाजो उठाव्या। छेल्ले ज्यारे हड़दड़वाड़ी घटना घटी, हूँ जेल में गयो, घणा बधा विचारो आव्यो, घणुं बधुं मंथन कर्युं, त्यारे एक वात चोक्कसथी समजाणी के खरेखर जो खेडूतोनुं हित ईच्छीए छीए, खेडूतना खेतर सुधी सिंचाईनुं पाणी पहोंचाडवुं छे, खेडूतोने समृद्धि तरफ लई जवा छे, तो सत्ता पक्षनी सामे रही मात्र आंदोलनो करी, जिंदाबाद मुर्दाबादना नाराओ बोलावी अने सतत सरकारनो विरोध करीने खेडूतनुं हित नहीं करी शकाय। चोक्कसथी आपणो चेहरो चमकावी शकाय। सरकारनी सामे, सत्तानी सामे रोजे रोज आंदोलनो करी आपणो चेहरो चमकावी शकाय, पण जे लोकोनी पीड़ा छे ए पीड़ाने कायमी धोरणे निराकरण लाववुं होय तो निर्णय सत्तामां रहेली पार्टीए करवानो होय छे। अने सत्तामां रहेली पार्टीने ज्यारे सामे बायो चढ़ावी, शिंगड़ा मांडी अने रजूआत करवी अने खेडूतोनुं हित करवा प्रयत्न करता होय एवुं देखाडवुं, एना करता मने एवुं लाग्युं खेडूतोनुं जो हित ज करवुं छे, दरेक खेतर सुधी सिंचाईनुं पाणी पहोंचाडवुं छे तो भारतीय जनता पार्टीनी सरकार छे ने एनी साथे जोडाईने मारा खेडूतोने समृद्धि तरफ लई जईए।
આવનાર દિવસોની અંદર જે લોકો પણ આજે જે પાર્ટીમાં હું હતો, આજે દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે મેં 5 વર્ષ મફતમાં હાથીપણું કર્યું, અમારા ખેડૂતોની ભાષામાં કહીએ તો બદલામાં જે મળ્યું છે એ પણ ગુજરાતના ખેડૂતોએ જોયું છે. મારી વાત તો એટલી છે કે હું કોઈ પાર્ટીના મેન્ડેટ પર ચૂંટાઈને મેં પાર્ટી છોડી દીધી હોય તો મારા પર આક્ષેપ થવો જોઈએ. મેં તો મફતમાં હાથીપણું કર્યું હતું, શું કામ મારા પર આક્ષેપ કરો છો? અમારા ખેડૂત સંગઠનને મજબૂત બનાવી આવનાર દિવસોમાં ખેડૂતોના જેટલા પણ પ્રશ્ન છે એને વાચા આપી અને આજ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર પાસે ખેડૂતોના કામ થાય ને એ અપેક્ષા સાથે આજ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ખેસ ધારણ કર્યો છે. પોતાનો ચહેરો ચમકાવવા માટે કે પોતાના રાજકીય રોટલા શેકવા હોય તો વિપક્ષમાં રહીને ચમકાવી શકાય, ચહેરો રાજકીય રોટલા શેકી શકાય, સહાનુભૂતિનો લાભ મેળવી શકાય, રોજ નવી નવટંકી કરી શકાય. પણ રાજુ કરપડા માટે નવટંકી કે ચહેરો ચમકાવવો વિશેષ નહોતો. મારા માટે વિશેષ એ હતું કે મારા ખેડૂતોના પ્રશ્નનું નિરાકરણ કેમ આવે, કેમ કરીને અમારા ખેડૂતો ગામડામાં વસી રહે, કેમ કરીને ગામડાઓ ટકાવી શકાય. તો સરકારની સાથે મળી અને સરકારની જે સાચી અને સારી યોજનાઓ છે એને દરેક ખેડૂતના ખેતર સુધી પહોંચાડીએ, ખેડૂતને લાભ અપાવીએ અને આવનાર દિવસોના જે પ્રશ્ન ખેડૂતના હશે એ સરકારમાં રજૂઆત કરીને સરકાર થકી ખેડૂતોના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન લાવશું. આ સપના સાથે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા છીએ. અહીંયા મારી સાથે જે પણ મિત્રો ઉપસ્થિત રહ્યા છે, ઘણા બધા મિત્રોએ ટેલિફોનિક રીતે પણ મને શુભકામનાઓ પાઠવી છે, સતત મને સાથે છીએ એ આશ્વાસન આપ્યું છે. એ તમામ મિત્રોનો, વડીલોનો અને ખાસ કરીને મારા વાલા ખેડૂતોનો આજે જેટલો પણ આભાર માનું એટલો ઓછો છે. જ્યારે હું સૌરાષ્ટ્રમાં ખેડૂત સંકલ્પ યાત્રા લઈને નીકળ્યો, મેં દરેક સ્ટેજ પરથી પૂછ્યું છે કે હું આ સ્ટેજથી નીચે ઉતરી અને કોઈ પાર્ટીનો ખેસ ધારણ કરું તો તમને વાંધો નથી ને? ખેડૂતોએ 2 હાથ ઊંચા કરીને કીધું છે અમને ભરોસો છે રાજુ કરપડા જે પાર્ટીમાં જશે ને ત્યાં ખેડૂતોનું સારું થવાનું હશે. આટલા માટે આપ સૌનો હૃદયથી ફરી વખત આભાર માનું છું. અહીંયા મંચસ પર બિરાજમાન મહાનુભાવો જેને ઉમળકાભેર સ્વાગત કરી અને એક વડીલની ભૂમિકા અદા કરી, ખંભે હાથ મૂકીને કહ્યું છે કે જે લડાઈ હશે એ લડાઈમાં બધા સાથે મળીને લડશું, ખેડૂતોનું ભલું કરશું. આપ સૌનો ખૂબ આભાર. નથી અન્ય પાર્ટીઓની સરકાર જ્યાં પણ છે ત્યાંથી કોઈને આંકડાઓ જોતા હશે તો આવનાર સમયમાં આંકડાઓ પણ આપશું. માન્ય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વની સરકાર કહીએ, ગુજરાતમાં ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની વાત કરીએ, મુખ્યમંત્રીના નેતૃત્વમાં જે પણ ખેડૂતો માટે નિર્ણયો લેવાના છે, તો હું એવું નથી કહેતો કે 100% પરિણામ મળી ગયું છે, પણ સરકારની સાથે રહીને આગામી દિવસોમાં ખેડૂતોના જે નાના મોટા પ્રશ્ન હશે એને ઉકેલવાના પ્રયત્ન કરશું. હજુ એક પ્રશ્ન હોય તો એડ કરી દો. ઓકે. વાત જે કરી ટિકિટ માંગવાના છો કે કેમ, હું તો જે દિવસે જાહેર જીવનમાં આવ્યો ત્યારથી ટિકિટ વાળી લાઈનમાં હતો જ નહીં. લડવાનું એ પાર્ટીમાં હતો તે દિવસે પાર્ટીએ નક્કી કર્યું હતું ને અહીંયા શું તો આ પાર્ટી નક્કી કરશે. જે પાર્ટીમાં છીએ ત્યાં વફાદાર સૈનિકની ભૂમિકા અદા કરવી એ મારું કામ છે. લડવું શું કરવું એ પાર્ટીનો નિર્ણય છે. આગામી દિવસોમાં વફાદાર સૈનિક તરીકે રાજુ કરપડા ત્યાં પણ હતો ને અહીંયા પણ વફાદાર સૈનિકની ભૂમિકા અદા કરશે. ખાસ કરીને જ્યારે હળદરની ઘટના પછી હું જેલમાં ગયો તો મને ઘણું બધું સમજાણું કે આંદોલનો જે કરવાથી નાના મોટા ઘર્ષણ થાય છે, આંદોલન કરવાથી પોલીસ સાથેનું ઘર્ષણ થાય છે, ક્યાંક આવેશમાં આવીને એવું પણ કામ થાય છે જેના કારણે હાથમાં કાયદો લેવાઈ જાય છે.
આ જુસ્સા અને જનૂનના કારણે આપણો જે મુદ્દો છે મુદ્દો રસ્તામાં ભટકી પડે છે અને જેલમાં ગયા પછી સમજાણું એ વાત તો ઠીક છે, એની સાથે બીજી વાત પણ સમજાણી કે જેની જવાબદારી થકી આ આખી લડાઈ લડ્યા હતા એ જવાબદાર લોકો આજે એની જવાબદારી ભૂલી ગયા છે અને એ લોકોના કારણે અમારા ખેડૂત રાજુ કરપડાની સાથે હેરાન થાય છે. તો મને લાગ્યું ખરેખર આ પાર્ટીનું પ્લેટફોર્મ ખોટું છે. એ પાર્ટી છોડી અને સરકાર જેની છે ભારતીય જનતા પાર્ટીની ત્યાં જવું જોઈએ અને સરકારમાંથી ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય લેવાય એ કામ કરવું જોઈએ. એક ઉદાહરણ તમને મેં આપ્યું, જેલમાં ગયા પછી 10,000 કરોડ રૂપિયાનું પેકેજ ચૂકવાયું. બીજી વાત એ પણ કરું, જે કડદા પ્રથાની સામે અમે લડતા હતા એ લડાઈનું પરિણામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં જ આવ્યું છે કે આખા ગુજરાતમાંથી કડદા પ્રથા નાબૂદ કરી દેવામાં આવી છે. જ્યારે કોઈ પણ રાજકીય નેતાને કોઈ ઓફર કરે છે ને તો પાર્ટીના પદાધિકારી નથી હોતા કે પાર્ટીના હોદ્દેદાર ન હોય, વાયા વાતો આવતી હોય. હિન્દી ભાષી એક પણ નેતા ગુજરાતમાં નથી, આ હું તમે જાણીએ છીએ. જેને ફોન કર્યો એ ખરેખર ભારતીય જનતા પાર્ટીના હતા કે કેમ આ પણ મને તમને ખબર નથી. એટલે વાતો કરનારા લોકો વાતો કરશે. જે સમય ત્યારે પણ જે લોકોએ વાતો કરી હતી એ જેને પણ પ્રશ્ન કર્યો છે, વાત કરી છે, એ 3 વર્ષ પહેલા વાતો કરી હતી. મુદ્દાની વાત એ છે કે એ વખતે વિધાનસભાની ચૂંટણી હું લડતો હતો અને એ સમયે નાના મોટા કોઈ પણ રાજકીય પાર્ટીના બહાના હેઠળ કોઈ વ્યક્તિઓ ફોન કરતા હોય છે. પૂરો. હું જ્યારે જેલમાં હતો ત્યારે જ મને જે વાત સમજવાની હતી એ સમજાઈ ગઈ હતી. જેલમાંથી છૂટ્યા પછી મારા જે ખરેખર હિતેચ્છુ છે અને મારા જે વડીલ મિત્રો છે, ખેડૂતો છે, એની સાથે મેં ચર્ચા કરી. ત્યાર પછી જ રાજીનામું આપ્યું અને કોંગ્રેસના મિત્રો જે છે એ તો મારા પર્સનલી સંબંધોના કારણે મળેલો હતો. જૂની પાર્ટીનું છેલ્લા 2 દિવસથી ઓડિયો અને વિડીયોથી આખા ગુજરાતે જોઈ લીધું ખરેખર શું વાસ્તવિકતા છે. હવે મને નથી લાગતું કે નામ લેવું પડે. તો ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ આભાર. ભોજનની વ્યવસ્થા છે, બધા મિત્રો આપણે ભોજન લેશું. રાજુ કરપડાના આ નિવેદનને લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવાને લઈને આપનું શું માનવું છે અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો અને અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. મને આપશો રજા. નમસ્કાર.